भंज साहित्यानुरागी सुधी श्रोता बंधु मान को मोर नमस्कार। बंधुगण आज आमे से कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर रीतिजुगर वैदेश विलास काव्य र23 छंदरी कवि शूर्पणखा किभली नाशा कर्ण छेदन है। मुझा पूर्व आपण जानी जे बिना सुनाशा श्रवण शूर्पणखा प्रवेश अलंकार वृक्ष पाटड़ी फूल झाड़ी उड़ी जाऊँगी किकीर नाशा कर्ण छेदन होती जा रावण आगे कांदिक कहूँ रावण ताक कौन आश्वासन ये छंद मो आलोचना करी किंतु पाठक मानकर किसी पाठक बंधु बा श्रोता बंधु मानकर अनुरोध आमे आज ये शूर्पणखार कहीं आज्ञा नाशा कर्ण छेदन है कारण कौन तार एवं कवि सम्राट ताकू सुंदर भाव में किभली वर्णना कर से प्रसंग टिके कहवाई मते किसी बंधु अनुरोध कर पुणी टिके पछकू फेरिकी ये शूर्पणखा चरित्र टिके से राम आगे किभली प्रणय भिक्षा करी रामचंद्र किमती बारण कर लक्ष्मण को किमती निर्देश देते श्लेषरी गोटे चिठी आपण मैंने जहाँ समस्ते जानी बाबू नाक सिरी दान योग्य जोशा को विहर कानन करी आलिंगन को एक कथा लक्ष्मण कौन बुझे शूर्पणखा कौन बुझला जे लक्ष्मण तार नाशा कर्ण छेदन कले से जो विषयटीर प्रारंभिक पर्याय अर्थात शूर्पणखा केमिति जाइकरी प्रथमे दंडकारण्य सीता सांगे जिते आज्ञा रामचंद्र भ्रमण कर बुलूँ यही समय शूर्पणखा ताकू देखी एवं तांकर सौंदर्य अरे सी तो होती श्यामल दुर्बादल नयनाभिराम राम सी होती रामचंद्र तेणु यही तांकर सौंदर्य सी मुग्ध हो जाए विमुग्ध हो जाए जहाँफल आगे जाकर आज्ञा प्रणय भिक्षा करी जो विषयटी जहाँ मुझे कहूली ताकू पाठक मानकर बा श्रोताबंधु मानकर अनुरोध मु आज ताकू पुणी टिके आलोचना करवा आसतु ये रामचंद्र सीता संगे वैदेही संगे बुलूवा समय जाकरी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज शूर्पणखार भावना कौन व्यक्त कर आसतु शुणा बोलई अरण्यवासी किपा सुंदर बोल भस्व अंगे शिर बोल भस्व अंगे शिरे जटा तो धर आते आपण एत बड़ हे महान हाँ आपण एते सुंदर नयनाभिराम राम एते सुंदर अथच अरण्यवासी हो कहीं तुम्हें तुम्हें अरण्य कहीं बुलुच एवं बोड़ भस्म अंगे अंगरे तुम शरीर अरे कहीं भस्म गुड़े विलेपन कर सुंदर शरीर को सुंदर अंग को ये भस्म शोभा पाँच कि आ जटा जुट जटा बांधिच यार कौन कारण बहकांड कोदंड क्षत्रिय पराय बहन कथन करी छेद संशय बहकांड कोदंड आ कांधरे धनुषर कहीं धारण कर क्षत्रिय पराय धनुषर क्षत्रिय माने धनुषर धारण कर क्षत्रिय पर बणरे बुलूँ अरण्यवासी होती वनचारी होती जटाजुट बांधी किसी मु बुझीपारे ये कौन बहन कथन करी छेद संशय मोर संशय को मोर सन्देह को दूर कर रामचंद्र को आज्ञा शूर्पणखा एक कथा कही बधू ए संगे घेनीच पुणी ता संगे अरण्य बुलूच गोटे स्त्री धरिकी बुलूच एवं मृग बधुच मृग गंडक पितृतोषण हाँ श्राद्ध कहुए रामचंद्र पितृश्राद्ध गंडा वध करते मृग इत्यादि यार ये कौन धनुषर धारण कर क्षेत्रीय पीढ़ी इे वनचारी हो सियाड़े भस्म विलेपन कर कथा मुझे बुझीपारुनी ये सब कहबारू वीर सकल प्रकाशी बने आसवा वीरस भावे भाषित शुण हे जुवा आओ मु ये कथा देखिकी मोर मनरे जहाँ अच्छी चिंता करी मु ये सब कथा किसी भाविनी किंतु केवल आपणकर सौंदर्य अरे मुग्ध होकर मो आसी आपण को प्रणय भिक्षा मते आपण पत्नी रूप में ग्रहण करूँ मु आपण को आनंद प्रदान करी आपण सहित मिलित हेबी आपण मते ग्रहण करूँ यही कथा शूर्पणखा कही एवं परवर्ती पदगुड़िक
ଶୂର୍ପଣଖା ଯାହା କହିଛି ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଛାନ୍ଦ ଲୋକପ୍ରିୟ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇପାରିଛି। ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇପାରିଛି ଯେଉଁ ଶୂର୍ପଣଖାର ଉକ୍ତି ଶୁଣିବା। ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ତବ ଶୋଭାକୁ ଚାହିଁ, ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ତବ ଶୋଭାକୁ ଚାହିଁ, ବସିବାକୁ ତୁମ୍ଭ କୋଳେ ଆସିଛି ମୁହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର। ଅବଶ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସରଳ ଶୂର୍ପଣଖା ଉକ୍ତିରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସରଳ ସାବଲୀଳ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଘଟିଛି। ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ତବ ଶୋଭାକୁ ଚାହିଁ, ବସିବାକୁ ତୁମ୍ଭ କୋଳେ ଆସିଛି ମୁହିଁ। ବନ୍ଧନ କରି ଜାଣଇ ଭୁଜରେ ସତ, ବନ୍ଧରେ ଯେ ସୁଖ ଚକ୍ର ପୁରୁଷାୟିତ। ହେ ବୀର, ହେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ଶୋଭାକୁ ଚାହିଁ। ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ବସିବାକୁ ତୁମ୍ଭ କୋଳେ, ତୁମର କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଭଳି ପ୍ରଣ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ତୁମ୍ଭ କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ବନ୍ଧନ କରି ଜାଣଇ, ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ କାମଶାସ୍ତ୍ର ବିଚକ୍ଷଣା। ବାଛାୟନ ଋଷିଙ୍କୁ ଯେ ଏରସ ଗୋଚର ଗୀତେ କହେ ଉପଇନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୀରବର। ଏ ଯେଉଁ ବାଛାୟନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, କାମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ 64 ପ୍ରକାର ବନ୍ଧ ଦିଆଯାଇଛି, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳନର 64 ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ଅନେକ ବନ୍ଧର ଚିତ୍ର ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେବାଳୟରେ, ବିଶେଷତଃ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧ ଚିତ୍ର ସବୁ। ସେଇ କଥା ଶୂର୍ପଣଖା କହୁଛି, ବନ୍ଧନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଧନ କରି ଜାଣଇ ଭୁଜରେ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକିରି କୋଳାଗ୍ରତ କରିକିରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଛି। ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ବସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏସବୁରେ ବିଚକ୍ଷଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲିଙ୍ଗନ, ଚୁମ୍ବନ, କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ଏବଂ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଚକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିପୁଣା। ବନ୍ଧନ କରି ଜାଣଇ ଭୁଜ ହରିଷ, ବନ୍ଧରେ ଯେ ସୁଖଚକ୍ର ପୁରୁଷାୟିତ, ଏବଂ ପୁରୁଷାୟିତ ବନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ବିପରୀତ ରତି କାମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବିପରୀତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମୁଁ ଧୁରନ୍ଧର, ମୁଁ ବିଚକ୍ଷଣା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବିକିରି ମୁଁ ଆସିଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି? ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ଯେ କୂଳରେ ସାଧୁ, ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ଯେ କୂଳରେ ସାଧୁ, ବିଶ୍ରବାଇ ପିୟ ଓଷ୍ଠୁ ମଧୁର ମଧୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୂର୍ପଣଖା ରାକ୍ଷସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ଜିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଭଞ୍ଜ ତା ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ନାରୀ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀଟେ ବନରେ ପିଶାଚୁରୀ କି ରାକ୍ଷସୀ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଁ ଝିଅ। ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ରବା ଋଷି, ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ହୁଏତ ଧାରଣା ହେଇପାରେ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ପିଶାଚିନୀ ରାକ୍ଷସୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦିନୀ, ମୁଁ ଯେ ତେଣୁ ମୁଁ କୂଳରେ ସାଧୁଇ। ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ଯେ କୂଳରେ ସାଧୁ, ବିଶ୍ରବାଇ ପିୟ ଓଷ୍ଠୁ ମଧୁର ମଧୁ। ମୋ ଓଷ୍ଠରୁ ଆପଣ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମଧୁପାନ କର। ବିଶ୍ରବାଇ ଝରେଇକିରି ମୋ ଓଷ୍ଠରୁ ମଧୁସ୍ରାବୀ ମୋର ଯେଉଁ ଓଷ୍ଠ ସେଥିରୁ ଆପଣ ମଧୁପାନ କରନ୍ତୁ। ବାରବେନିପୁରେ ରାଜା ମୋର ସୁଦର, ବାରତା ପାଇ ହୋଇବ ହରସ ଭର। ବାରବେନିପୁରେ ରାଜା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରବା ଋଷି ଏବଂ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଘରର ଝିଅ ନୁହେଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ମୋର ଭାଇ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ। ବାରବେନିପୁରେ, 12 ଏବଂ ବେନି ବୋଲେ 2, ଅର୍ଥାତ୍ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ରାଜା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାରବେନିପୁରେ ରାଜା ମୋର ସୋଦର, ମୋର ଭାଇ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ। ସେ ଆମେ ତ କହୁଛେ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କହୁଛି ବାରବେନିପୁର, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ଜୟ କରିଛି। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଭାଇ ମୋର ସେ, ଆଉ ମୁଁ ତାର ଭଗିନୀ ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ନନ୍ଦିନୀ ଝିଅ ଏବଂ ରାବଣର ମୁଁ ହେଉଛି ଲଙ୍କାର ରାଜା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣର ମୁଁ ହେଉଛି ଭଉଣୀ। ବାରତା ପାଇ ହୋଇବ ହରସଭର। ସେ ଯଦି ଏ କଥା ଶୁଣିବ ଯେ ମୋର ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖା ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି,
ଆଉ ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କବି କହୁଛନ୍ତି? ବିରଞ୍ଚି ଲେଖିଛି ଭାଲ ପଟେ ତୁମ୍ଭର, ବିରଚିବ ନନ୍ଦନ ବନରେ ବିହାର। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପଟରେ ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ହେ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପଟରେ କପାଳରେ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ଏଇଠି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଏ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ବୁଲିବେନି। ବିରଚିବ କ'ଣ ନା ବିରଞ୍ଚି ଲେଖିଛି ଆପ ବ୍ରହ୍ମା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବିଧାତା ବ୍ରହ୍ମା ଆପଣଙ୍କର କପାଳରେ ଲେଖିଦେଇଛି। କପାଳ ଲିଖନ କିଏ କରିବା ନା ଆପଣ। ମୋତେ ଯଦି ବିବାହ କରିବି, ମୋତେ ଯଦି ଆଉ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନନ୍ଦନକାନନରେ, ନନ୍ଦନବନ ଦେବତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ ନନ୍ଦନବନ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନନ୍ଦନକାନନ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଏ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଧାତା ଆପଣଙ୍କ କପାଳରେ ଲେଖିଛି ମୋତେ ଯଦି ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବିହାର କରିବେ। ବିରଚିବ ନନ୍ଦନ ବନରେ ବିହାର। ଶୂର୍ପଣଖା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି? ବିନୋଦ ଯେଉଁ ରାମାରେ କରିବ ମତି, ବିନୟ ନୌ ଧରିବି ସେହି ମୂରତି। ଏଇଠି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନା, ମୁଁ କହିଛି ଶବ୍ଦର ଯାଦୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଜ୍ଞା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ଅନେକ ଯଦିଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଳଙ୍କାରିକ ଶବ୍ଦ ବା ଅଳଙ୍କାରରେ ଭରପୁର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସରଳ ସାବଲୀଳ ହେଇଛି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ତାକୁ କରିଦେଇଛି। ଏଇଠି କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ଜାଣିଗଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ବୋଲି, ମାୟାବୀ। ବିନୋଦ ଯେଉଁ ରାମାରେ କରିବ ମତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ରାମାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ଦନକାନନରେ ବିହାର କରିବେ। ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନରେ କେଉଁମାନେ ରମଣୀମାନେ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି ନା ରମ୍ଭା, ଉର୍ବଶୀ, ମେନକା, ତିଳୋତ୍ତମା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଅପ୍ସରା, ସ୍ୱର୍ଗ ଅପ୍ସରୀମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେଇଭଳି ବିନୟ ନହୁ, ମୋତେ ବିନୟ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇଠି ବିନୟ ନହୁ ଧରିବି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଜାଣିବେନି ନା, ଭଗବାନ ସେ ନା। ଇଏ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବିହାର କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ବା ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ପ୍ରତି, ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ପ୍ରତି ଆଉ ମୋର ମନ ବଳିବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ତାହେଲେ ଇଏ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମାୟାବିନୀ, କପଟିନୀ। ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟାଏ ରାକ୍ଷସୀ। ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖନୀ ମନରେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଅତି ଚମତ୍କାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଚୁମ୍ବକରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାୟାବୀ ବା ମାୟାବିନୀ ରାକ୍ଷସୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ବୋଇଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ ହରି ରାମାବର, ବ୍ରତ ଆଚରଣ ଏକ ପତ୍ନୀ ମୋହର। ରେ ରାମାବର, ରେ ସୁନ୍ଦରୀ, ହଁ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ୍, ମାତ୍ର ମୋର ହେଉଛି ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଆଚରଣ ମୁଁ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାର ପରିଗ୍ରହ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ପରିଗ୍ରହଣ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ବୋଇଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ ରେ ରାମାବର, ବ୍ରତ ଆଚରଣ ମୋର ଏକ ପତ୍ନୀ, ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିବାହ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମଧୁସଜ୍ଜା ହେଇଥିଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୀପ ଛୁଇଁକିରି କେମିତି ସୀତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବିନି। ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଦୀପ ଛୁଇଁକିରି ଅଗ୍ନିଶିଖାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକିରି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ। ଭଞ୍ଜ ତାକୁ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁନି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି କଥାଟି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛି, ସୁତରାଂ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ମୋର, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାର ପରିଗ୍ରହ କରିବି ନାହିଁ। ରେ ସୁନ୍ଦରୀ, ବଡ଼ କୂଳେ ଜାତ ଭୂପ ଭଗିନୀ ତୁହି, ବୃଷସ୍ୟନ୍ତି ଆଚରଣ ଭଲ ତ ନୋହି। ରେ ସୁନ୍ଦରୀ, ରେ ସୁନ୍ଦରୀ, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ବଡ଼ କୂଳେ ଜାତ, ତୁ ତ ନିଜେ କହୁଛୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି କହୁଛୁ, ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ତୁ ଝିଅ ଏବଂ ରାବଣର ତୁ ହେଉଛି ଭଉଣୀ, ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜାତ ହେଇକରି ଏତେ ତଳକୁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଣୟ ପାଇଁ ଭୋଗ ଲାଳସାରେ କାମ ଲାଳସା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ତଳକୁ କେମିତି ଖସି ଯାଉଛୁ। ବଡ଼ କୂଳେ ଜାତ ଭୂପ ଭଗିନୀ, ଏବଂ ଭୂପ ଯେ ରାଜା, ରାବଣର ଭୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣର ତୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହୁଛୁ, ବିଶ୍ରବା ନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏଡ଼େ କୂଳରେ ବଡ଼ କୂଳରେ ଜାତ ହେଇକିରି
ବୃଷସ୍ୟନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଲେ। ବୃଷସ୍ୟନ୍ତି ଅମରକୋଷରେ ତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚକ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ବୃଷସ୍ୟନ୍ତି ବୋଲି କାମୁକୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଲମ୍ପଟି କାମୁକୀ, ଅମରକୋଷ କାମୁକୀ। ଏଣୁ ବୃଷସ୍ୟନ୍ତି ଆଚରଣ ତୋ ପକ୍ଷରେ କାମୁକୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଶୋଭା ପାଉନି ତୋ ମୁଖରେ ଏ କଥା। ଏବଂ କବି ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁଷ୍ପତି ଅଧିକାରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର, ବହି ନ ପାରେ ଅଧିକ ନେତ୍ର ଶରୀର। ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୌରାଣିକ ଉପମା ଗୋଟେ ଦେଲେ। ଉପମା ଭଞ୍ଜବୀରସ୍ୟ ତସ୍ୟୈବ ରର୍ଥ ଗୌରବଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉପମା, ସୁନ୍ଦର ଉପମା ତାକୁ କହିଲେ। ଇଆଡ଼େ ବାସ୍ତୁଷ୍ପତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଁ ଅମରକୋଷରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 24ଟା ନାଁ ଅଛି ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବା ଇନ୍ଦ୍ରପଦ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଅଧିକାର କରିବାରେ, ବାସ୍ତୁଷ୍ପତି ବା ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଅଧିକାର କରିବାରେ ମୋର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ କିଛି, ବା ମୋର ଏଥିରେ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ଆଉ କ'ଣ ସେଥିରେ ମୋର କି କାର୍ଯ୍ୟ? କାହିଁକି ନା ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୌତମଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ ଭୋଗ କରିଥିବାରୁ, ଉପଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଗୌତମ ଋଷି ଯେ ସହସ୍ର ଯୋନି ହେଇଯାଉ ବୋଲି। ମାତ୍ର ବହୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକିରି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇଟା ଯୋନିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନେତ୍ର କରିଦେଇଥିଲେ। ନେତ୍ର, ତେଣୁ ସେ ସହସ୍ର ନେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସହସ୍ର ଯୋନି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ସହସ୍ର ନେତ୍ର। ତେଣୁ ମୋର ହଜାରେ ଆଖି ପାଇବା, ମୋର ହଜାରେ ନେତ୍ର ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ବହି ନ ପାରେ ଅଧିକ ନେତ୍ର, ଆଉ ଏ ଶରୀର ମୋର କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରପଦରେ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ ବା ଲାଳସା ନାହିଁ, ସହସ୍ର ନେତ୍ର ପାଇବାରେ ମୋର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, କବି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବିଟ ଭାବ ଲମ୍ପଟରେ ତେମନ୍ତ ସେହି, ବିଅର୍ଥେ ଶିଳା ସ୍ୱରୂପ ନବଃ ତୁହି। ଏବଂ ସେ ତ ସହସ୍ର ନେତ୍ର ପାଇଲେ ଏବଂ ଗୌତମ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଲମ୍ପଟି ବୋଲି, କୂଳଟା ହେଇଗଲୁ ତୁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ। ତେଣୁ ସେ ଶିଳାରୂପ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁ ସତର୍କ କରିଦେଲେ, ତୁ ଆଉ ସେଇଭଳି ଶିଳାରୂପ ବା ପଥର ହେଇଯାନା, ଏଇଭଳି ମୋତେ ପ୍ରଣୟ ଭିକ୍ଷା କରିକିରି ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି ଆଉ ଶିଳାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାନା, ପଥର ହେଇଯାନା, ସେଇଭଳି ଦୁରାଶା ସର୍ବଦା ପରିହାର କର। ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ସର୍ବଦା ଏଇଭଳି ପରିହାର କର। ଆଉ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବଡ଼ ମାନବୀରୁ ଘେନ ଦାନ ବି ବିନାଶନ ମୁଁ ବଲ୍ଲ। ଏକଥା ଶୁଣିବାରୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ତ ମାୟାବିନୀ ନା। ଆରେ ରାବଣର ଭଉଣୀ ବିଶ୍ୱାବର ନନ୍ଦିନୀ କହିଛି, ଏଣୁ ମାୟାବିନୀ ଶୂର୍ପଣଖା ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସେ ତ ମୂଳ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତାକୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦୁଶୁନି। କେବଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା, ସେ ଏକମାତ୍ର ଲାଳସା ଯେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ କଥା ଶୂର୍ପଣଖାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ମାୟାବିନୀ ନା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ବିନାଶନ ମୋ ବଲ୍ଲଭ ଭାସେ ଚପଳ, ବିନାଶନ ମୋ ବଲ୍ଲଭ ଭାସେ ଚପଳ, ବିନାଶନରେ ଅମୃତ କରୁତ ଢାଳ। ଅତି ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନାଶନ ବିନାଶନ। ଆରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ଚପଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀଘ୍ର। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ କଥା ତାକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୃତ, ତେଣୁ ମୋତେ ଅଭିଶାପ। ଆରେ ଗୌତମ ମହର୍ଷି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ସିନା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବା ମୋର କାନ୍ତ ମୃତ, ତେଣୁ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି କି ପଥର କରିବାକୁ ମୋତେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ବିନାଶନ ମୋ ବଲ୍ଲଭ ଭାସେ ଚପଳ, ବିନାଶନରେ ଅମୃତ କରୁତ ଢାଳ। ଆରେ ବିନା ଅସନରେ, ଅସନ ବିନା ଭୋଜନ, ଅମୃତକୁ କିଏ କରରୁ ହାତରୁ ଢାଳି ଦିଏ କି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ଆପଣ ମୋତେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅମୃତକୁ କରରୁ ହାତରୁ ମୁଁ ପ୍ରଣୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ଅମୃତକୁ କେହି ହାତରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ କି, ଢାଳି ଦିଏ କି? ଆପଣ ସେଇଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି।
आ मोर जान एतिकी जानतु मोर स्वामी मृत एवं आ मु पथर हवा को मते के अभिशाप दे पारिबे नाही। बड़ मानवीरु घेन दान बाड़ी बसाई हृदय तुल पात्र रे तुली। बड़ मानवीरु घेन दान बाड़ी तुमर जो पत्नी जे सीता एक कथा कहूँ कि श्लेषरी कहूँ मु दानवी कन्या हेले मध्य आओ दानवी बाड़ी मानवी बाड़ी ठारू श्रेष्ठ। शूर्पणखा कहीदे मानवी बाड़ी ठारू बड़ घेन दानवी बाड़ी को बड़ बोली विचार कर। मु सामान्य राक्षसी जो राक्षसी कन्या हेले मध्य मु दानवी बाड़ी है एवं बड़ मानवी बाड़ी बाड़ी ठारू मु होची अर्थात आपण सुंदर स्त्री जो धरिक बुलुचे ताठारू मु अधिक सुंदरी। एवं बसाई हृदय तुलपा आपण थे आपण हृदयर तुला पात्र रे हाँ ओजन कर जो जो नारी की आप धरिक बुलूं पत्नी ताकू गोटे पाखे आ गोटे तुला पात्र मत बसई दियो किए अधिका हम आपण तुलना करी विचार करूँ एवं मत ग्रहण करूँ। यहीपरि भाव में आज्ञा अति चमत्कार शब्द विन्यास मध्य शूर्पणखार उक्ति प्रकृति रामचंद्र संगे ये सब अति चमत्कार भाव में कही तेणु ये अति लोकप्रिय छांद बोली आपन को किसी पद ये आम शुणेलु। परवर्ती पर्यायर समय हेले आउ कौन शूर्पणखा कहीकि वशीभूत करने को चेष्टा करिसेंती अथच रामचंद्र केमती प्रत्याख्यान करी बाबू नाक श्री इत्यादि दान योग्य जोशा को लक्षण को नाशा करना परवर्ती पर्यायर आलोचना करिया। नमस्कार।